جی، آج کے ہمارے پرائیویٹ ٹیچرز کی آواز پروگرام میں موجودہ پینڈیمک صورتحال میں پرائیویٹ ٹیچرز کے کیا مسائل ہیں، یہ ہمارے مہمانوں سے یہ ڈسکشن ہوگی۔ جی، میں تمام اپنے معزز مہمانوں سے یہ کویسچن کروں گا کہ موجودہ پینڈیمک صورتحال میں پرائیویٹ ٹیچرز کے کیا مسائل ہیں۔ جی دیکھیں، اگر آپ کسی بھی معاشرے کو دیکھیں تو اس کے اندر کلاسز ہیں، جو معاشرہ ہے وہ ڈیوائڈ ہے سوشل کلاسز کے اندر، جیسے ایلیٹ کلاس ہے، آپ کی وائٹ کالر کلاس ہے اور بلیو کالر فیملیز ہیں، یہ کلاس ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹیچر وہ واحد طبقہ ہے جو ان تینوں کلاسز میں سے کہیں پہ بھی فٹ نہیں ہوتا، اور اس کو یا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے کوئی ایشوز نہیں ہیں، کوئی پرابلمز نہیں ہیں، وہ پوری دنیا سے کٹ کر ہے۔ اچھا، معاشرہ اگر خراب ہے تو ٹیچر کا قصور ہے، اور اگر معاشرہ اچھا ہے تو اس میں ٹیچر کا کوئی رول نہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ چیز ایسے پیش کی جاتی ہے کہ جیسے جو ٹیچرز ہیں وہ کوئی صوفیہ اکرام ہیں، کہ ان کی کوئی فیملی نہیں ہے، کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے کوئی مسئلہ مسائل ہی نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس صورتحال میں جب ہمارا ملک ایک کرائسس سے گزر رہا ہے، ویک مینجمنٹ کی وجہ سے کرائسس کو اس حد تک لے جایا گیا ہے جہاں تک اسے نہیں جانا چاہیے تھا، اور ہر بار جو گورنمنٹ لیول کے اوپر بات کی جاتی ہے وہ یہ بات کی جاتی ہے وہ جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کی بات کی جاتی ہے، لیکن ہم لوگوں کی کوئی بات نہیں کرتے۔ جب ہماری انکم آدھی ہو گئی ہے، ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور ہر ایک اسٹیپ کے اوپر ہمیں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ معاشرے کے معمار ہیں، ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، اور کبھی ہمارے ایشوز کو بالکل ٹوٹلی نظر انداز کر دیا جاتا ہے نا، نان پروفیشنل میں، جبکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے بھی ایشوز ہیں، اور ان کو گورنمنٹ کو سیریسلی لینا چاہیے اور ان کو سالو کرنا چاہیے جو ایشوز ہیں۔ جی، میں اب اگلے اپنے ٹیچر مہمان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جی سر، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو مسائل آ رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو ایجوکیشن ہے، جو ٹیچرز ہیں، ان کو سب سے زیادہ مسائل اس لیے ہیں کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں، ایک جو عام مزدور ہے، جو مستری ہے، اس کی جو ڈیلی جو اس کی دیہاڑی بنتی ہے وہ تقریباً 1000 یا 1200 ہے، اور جو ٹیچرز ہیں وہ آج بھی 600 یا 700 کے اوپر جو ہے وہ، یعنی اس کی اتنی تنخواہ ہے، 18-20 ہزار کا تنخواہ بنتی ہے، جس کے اوپر وہ اس سے پہلے سے گزارا کر رہا تھا، لیکن ظاہر اب 3 مہینے ہو گئے ہیں اس کو، یعنی اس کی یا تو تنخواہ آدھی ہو گئی ہے یا بالکل ہی ختم ہو گئی۔ تو ان حالات کے اندر اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ ٹیچرز کے، اور دوسرا ایک تو یہ باعزت لوگ ہوتے ہیں، معزز لوگ ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ان کے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ اب جو عام معاشرے کے اندر جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اگر کوئی ریلیف کا کام کر رہے ہیں تو اس میں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ان کے پاس جو ہے وہ ہر طرح کی سہولت موجود ہے، اس لیے ریلیف کے جو کاموں کے اندر بھی ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس میں بھی وہی ہے کہ جو عام لوگ ہیں، جو یعنی سامنے لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کا ہی جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں، اور جو اس طرح کے ٹیچر لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے یا کسی سے بات نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے مسائل کی طرف توجہ دی جائے، خاص کر جو بنیادی چیز ہے، یعنی جتنے بھی ملک آپ دیکھ لیں ان میں سب سے زیادہ جو تنخواہ ہوتی ہے وہ ٹیچرز کی ہوتی ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر سب سے جو کم تنخواہ ہے وہ ٹیچرز کی ہے۔ اب اس کے بعد بھی ٹیچرز یعنی کوئی آپ کا احتجاج کرتا ہوا نظر نہیں آیا ہے، یعنی اتنے مسائل ہونے کے باوجود بھی۔ اس لیے حکومت کو جو ہے وہ اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ جہاں پر وہ اور چیزوں کے اوپر بجٹ خرچ کر رہے ہیں وہاں پر ٹیچرز کے مسائل کے اوپر بھی جو ہے وہ
लाजमी तवज्जो दें ताकि ये जो लाखों लोग हैं जो बेरोज़गार होकर बैठे हुए हैं इनका जो घर है, इनकी जो फैमिली है वो आसानी के साथ गुजारा कर सकें। जी, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मेहमानों से करूँगा कि देखें, गवर्नमेंट लेवल पर गवर्नमेंट ने अपने वकला बरादरी के लिए 10 करोड़ रुपए का जो है वो रिलीफ पैकेज जारी किया। इसके अलावा एक्टर और एक्ट्रेसेस के लिए जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा पैकेज, रिलीफ पैकेज उनके लिए भी अनाउंस किया है, उनको भी दिया गया है। तो क्या गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि प्राइवेट टीचर्स जो कि सफ़ेद पोश तबका है इनके लिए भी कुछ रिलीफ पैकेज 1 साल के लिए देना चाहिए, या इससे चश्मपोशी गवर्नमेंट को करनी चाहिए? जी, आपकी क्या राय है? देखिए सर, पहले तो मैं तमाम टीचर्स को सलाम पेश करता हूँ जो इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर फिर भी सब्र का जो ताल्लुक है उन्होंने नहीं छोड़ा। और ये जैसे सर ने कहा, वाकई ये वो तबका है जो सफ़ेद पोश है, जो हैंड टू माउथ है। और जैसे सर ने भी कहा कि ये वो तबका है जिसे हमेशा कोई फरिश्ता सिमत बताया जाता है, पैगम्बराना पेशा कह के एक लॉलीपॉप दिया जाता है इस सोसाइटी के अंदर। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो सबसे बिगेस्ट एसेट है एक नेशन के पास वो होता है आपका पढ़ा लिखा तबका, वो होता है आपका उस्ताद, इस सोसाइटी का मेहमान जिसने इस मुल्क को बनाना होता है। उसके मसाइल को अगर गवर्नमेंट लेवल पे एड्रेस नहीं किया जाएगा इस करंट सिनेरियो के अंदर, पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, तो आने वाले दिनों के अंदर ये जो एक कोरोना पेंडेमिक है इससे भी बड़ा एक पेंडेमिक आने वाला होगा जो कि एजुकेशनल क्राइसिस होगा हमारी कंट्री के अंदर। ऑलरेडी हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है, ऑलरेडी हम दुनिया की जो एजुकेटेड नेशंस है उनसे वो पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन जब ये तबका आपका जो ग्रास रूट लेवल से आपके बच्चों की जहन साजी करता है, ये पिट गया, ये इस लेवल पे डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया आपका बिगेस्ट एसेट, तो आने वाले वक्तों में इसका आपको बड़ा नुकसान इंशाल्लाह उठाना पड़ेगा। अगर आपने तवज्जो ना दी तो खुदारा इस वक्त गवर्नमेंट अथॉरिटी से ये अपील है हम तमाम प्राइवेट सेक्टर्स के टीचर्स की कि इस तबके की तरफ जो है वो तवज्जो ज़रूर दिलाएं। आला हुकाम से भी हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि वकला बरादरी के लिए अगर वो आप पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं तो आप उनके लिए पैकेज रिलीफ जो है वो इशू कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास मीडिया इंडस्ट्री का आता है प्रेशर, इशू कर सकते हैं। ये वो तबका है जो बोलता कुछ नहीं है, स्क्वायर पोस्ट होने के बावजूद भी आप उस पर जो है वो कोई नज़रसानी नहीं कर रहे। तो एक स्पेसिफिक पैकेज जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तमाम प्राइवेट इदारों को भी, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी इसमें शामिल किया जाए और एक बेहतरीन SOPs के थ्रू जो है इसको आगे लेके आया जाए, जिससे जो प्राइवेट टीचर है उसका गुजर बसर हो सके और ये सर्कल निज़ामी ज़िंदगी चलता रहे और मिलजुल के हम इस सोसाइटी के अंदर इस करंट पेंडेमिक सिचुएशन के साथ लड़ सकें। जी, मेरा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से अगला सवाल है कि एक प्राइवेट टीचर का इस सूरत हाल में क्या किरदार होना चाहिए, कैसे वो सरवाइव कर सकता है, जबकि अभी चंद दिन पहले पिछले दिनों मुल्तान में एक प्राइवेट टीचर जिसके 5 बच्चे थे, रमज़ान की बात है, ईद से पहले की, चंद दिन पहले की, और उसके पास खाने पीने के लिए कुछ न रहा और एक इफ्तारी में घर में और सिवाय पानी के उनके पास, उनके बच्चों के पास कुछ नहीं था। जब बच्चों ने अपने वालिद के सामने सादा पानी से रोज़ा इफ्तार किया तो वो बाप से बर्दाश्त ना हुआ और बाप ने, वो प्राइवेट टीचर था और बाप ने ख़ुदकुशी कर ली और ये बात मीडिया पर अयां हुई। तो अब इस सूरत हाल में एक प्राइवेट टीचर का क्या रोल और क्या किरदार होना चाहिए? सर देखें,
جیسے سر نے بولا کہ ہم لوگوں کو میٹافوریکلی پیغمبروں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، بالکل ٹھیک وہ بات کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ جو ٹیچر ہے اس کی رسپیکٹ ہے، آپ رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی۔ ٹیچر کو آپ نے کہا کہ وہ قوم کا معمار ہے، قوم بناتا ہے، اگر ایسا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کو سوری ٹو سے کہ علی بے بھی نہیں پڑھنا آتی، وہ زیادہ ریسورسز کیپچر کر کے بیٹھ گئے، اور جو لوگ اس پیغمبر کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو آپ لوگوں نے بھکاری بنا کے رکھ دیا۔ جب ایک سوسائٹی کا بیہیویئر ان لوگوں کے ساتھ جو نیشنز کی لائف بدل سکتے ہیں ایسا ہو تو پھر وہ نیشن ایسے ہی ہوگی جیسے ہماری ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ ٹیچرز کے ایشو ہیں، ہماری جابس سیکیور نہیں ہے، ہماری جو سیلری ہے وہ سیکیور نہیں ہے، جب جس کا دل آتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہماری کوئی رائٹس نہیں ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو تبدیلی کا دعویٰ کرتے تھے ان کو اتنی بڑی ناانصافی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور وہ اس کے اوپر کچھ بول ہی نہیں رہے، اور امیزنگ صرف بیانات کی حد تک۔ اور آپ دیکھیں ٹیچر وہ واحد ایک معاشرے میں حصہ ہے جس کے بارے میں کوئی بیان بھی نہیں دیتا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے۔ جی بالکل سر، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ٹیچرس کو اپنے حق کے لیے خود بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ سب سے پہلے جب وہ خود بات نہیں کریں گے، اعلیٰ حکام تک پہنچیں گے نہیں، تو اس وقت تک ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس میں میری ایک سرکاری ٹیچر جب اس سے گپ شپ ہوئی اس حوالے سے، تو اس نے بڑا زبردست مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر گورنمنٹ اپنی طرف سے بجٹ نہیں دے رہی تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ٹیچرز ہیں ان کا جو ٹریولنگ جو بونس ملتا ہے ان کو اگر وہی ہمیں نہ دیا جائے اور جو پرائیویٹ ٹیچرز ہیں ان کو دیا جائے تو پھر بھی اس سے ان کا جو ہے وہ کافی حد تک گزارا چل سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ گورنمنٹ کو پرائیویٹ ٹیچر سے ڈیبیٹ کرنی چاہیے، ایک ٹیبل پر گورنمنٹ کو آنا چاہیے اور پرائیویٹ ٹیچرز کو بلا کے ان سے ڈیبیٹ کی جائے اور ان سے ایس او پیز ڈسکس کیے جائیں اور ان سے رائے لی جائے کہ کس طریقے سے، اور بتائیں پرائیویٹ ٹیچرز کمیونٹی بتا سکتی ہے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا اور حکومت جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے۔ یہ فیوچر میں بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو آپ کا ٹیچر طبقہ ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بات سمجھیں، جہاں پر گیم ہے پاور، ٹیچر کے پاس پاور نہیں ہے۔ ہمیں آپ نے کہاں پر دیکھا ہے کہیں پر کسی ملک کے ایشوز میں انوالو ہوتے ہوئے؟ میں کوئی بھی انوالو نہیں کرتا۔ جبکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ نالج انہی ٹیچرز کے پاس ہے، آپ ایوریج اسٹوڈنٹ جو اپنے زمانے میں تھے وہ جب ٹیچر بنے ہیں تو لوگوں نے ان کی ایگزامپلس دی ہیں، تو اگر ان لوگوں کے پاس نالج ہے، ٹیچرز کے پاس نالج ہے، تو اس نالج کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ ہر لیول کے اوپر، گورنمنٹ لیول کے اوپر، پرائیویٹ لیول کے اوپر، ہر لیول کے اوپر ٹیچر کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اور ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جی جی سر بالکل آپ نے وضاحت فرمایا، آج بھی آپ نے تمام پینلسٹ کی تھی وہ بالکل وضاح ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور میں ان کو بالکل اس چیز پہ جو ہے میں متفق ہوں تمام لوگوں سے۔ جیسا کہ آپ کا سوال تھا کہ ٹیچر کا رول کیا ہونا چاہیے اس تمام کرائسس سچویشن کے اندر، تو پہلی چیز تو یہ ہے جیسے سر نے کہا، پہلی چیز اب ٹیچر کو اپنے رائٹ کی بات کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے، اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے اپنے رائٹ کے حوالے سے۔ آپ جب بولیں گے نہیں تب تک آپ کی کوئی نہیں سنے گا، نہ سنی جائے گی، تو ہماری ٹیچر کمیونٹی کا یہ بہت بڑا فلاز ہے جس پہ ان کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ٹیچر کمیونٹی کو تھوڑا سا وقت کے ساتھ اپ گریڈ ہونا چاہیے، انہیں ٹیکنالوجی سے اویئر ہونا چاہیے، جیسا کہ اس وقت الٹرنیٹو ایک ارننگ سورس کی طرف ان کو جانا چاہیے۔ ظاہر ہے اس وقت جو سروائیول آف دا فٹسٹ، ریموول آف دا انفٹ والی اسٹوری ہے، اس میں آپ کو سروائیو کرنا ہے، ہر حال میں سروائیو کرنا ہے، تو آپ کو ایک الٹرنیٹو سورس کی طرف جانا چاہیے۔ اپنی اسکل کو پالش کرتے ہوئے آپ کو ٹیکنالوجی سے اویئر ہونا چاہیے، آپ کو آن لائن ٹیچنگ کی طرف آنا چاہیے، آن لائن لیٹسٹ سافٹ ویئرس اور
डिफरेंट किस्म के जो ऑनलाइन कोर्सेज है उसकी तरफ आना चाहिए, जिससे आप अपनी टीचर डेवलपमेंट के ऊपर, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। घर बैठे बिठाए किस तरह से आप अपने इस एजुकेशन सेक्टर के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, ये वो एक बेहतरीन मैं समझता हूँ कि वो स्किल होगी जो कि ऑलरेडी एक आपके पास स्किल है और उसमें एक एडिशन हो जाएगी एक्स्ट्रा, जो कि आपको बड़ा यूज़फुल होगी आप एज अ अल्टरनेटिव सोर्स के तौर पर। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सिनेरियो के अंदर, जो कि मैं समझता हूँ कि टीचर करने से। दूसरा, टीचर को अपने जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर भी काम करना चाहिए, जहनी तौर पर भी अपने आप को मजबूत रखना चाहिए। जैसे आपने बताया कि एक टीचर ने सुसाइड कर लिया, तो एक टीचर जो होता है वो मोटिवेटर होता है, उसने बच्चों को मोटिवेट करना है, ज़ाहिर है इसी तरह से मोटिवेशन को मोटिवेट करना है, तो उससे सबसे पहले खुद मोटिवेट होना चाहिए। जब उसके अंदर रोशनी होगी तो बाहर रोशनी जाएगी। कि वो करंट सिनेरियो है जहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एक टीचर का है। टीचर को सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, होश व हवास में रहना चाहिए और इस पेंडेमिक सिचुएशन के साथ हिम्मत के साथ जो है इसको लड़ना चाहिए, फाइट बैक करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला हमको उम्मीद है कि इस करंट सिनेरियो के अंदर हम हर हाल में अपनी नेशन के साथ हैं। लेकिन सर एज अ पेरेंट, वो टीचर एज अ टीचर नहीं, एज अ पेरेंट, जब उनके सामने उनके बच्चे भूखे मर रहे हों और खाने पीने के लिए उनके पास कुछ ना हो, उनके बच्चों के पास कुछ ना हो, तो इस सूरत हाल में तो वो एज अ पेरेंट यही काम करेगा जो उसने किया। बेशक ये नाजायज़ है, हराम है, ख़ुदकुशी करना हराम है, लेकिन वो बर्दाश्त उसकी यहाँ आकर जवाब दे जाती है जब औलाद का आता है मसला। बिल्कुल सर, ये आपकी बात वजह है, मरता क्या ना करता। हम सब ने सोच रखा है कि इंसान जब इस पे मर के बिस्तर पे होता है तो उसे कुछ नहीं सूझ रहा होता। तो इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो के अंदर तभी हम ये डिबेट हमने ये छेड़ी और इस पर बात करना चाह रहे हैं कि खुदारा इस चीज़ को सीरियस लिया जाए, प्राइवेट कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको सुना जाए और इस स्टेज तक ना ले जाया जाए इस तबके को जो ना तो बोल सकता है, ना ही लाइनों में लग खड़े होके राशन ले सकता है, ना ही ये यकीन माने। मेरे बहुत सारे टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन हुई जो जिनके घर यकीन करें कि इस मंथ का राशन तक नहीं था और उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि वो असास प्रोग्राम के अंदर 12,000 के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये वो तबका है जो इसकी इज्जत के नफ्स हाथ फैलाते हुए गुजरू है। तो इसलिए गवर्नमेंट अथॉरिटी से ये हमारी जो है अपील है कि सुधारा जहाँ पर आप बाकी इदारों को जो है, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को, जहाँ तक बाकी शोबजात को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये तबका जो है आपका प्राइवेट तबका है, इसके लिए भी आप सोचें उन गरीब टीचर हज़रात के लिए जिनकी सैलरी हैंड टू माउथ है, जिनका गुजर बसर मंथली वाइज है। डेली गुजरा देखा जाए तो डेली वेजेस के ऊपर भी उसकी 500-600 पर डे के हिसाब से वो बनती है। तो उनके लिए काफ़ी मसाइल है जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए और इसके लिए जो है हम तमाम टीचर हज़रात, प्राइवेट टीचर हज़रात के उस पर बैक के ऊपर मैं ये ना मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट अथॉरिटी से कि इनके लिए एक बेहतरीन सा रिलीफ पैकेज किया जाए। और दूसरा, इस वक्त जो मेजर इशू है, अक्सर इदारों ने जो है इस वक्त तलीमी इदारों ने टीचर हज़रात की जो सैलरीज हैं उसमें कट लगा दिया है। तो वो उनका आगे से ये आर्गूमेंट है जी हम क्राइसिस का शिकार है, हमारे बिजनेस लॉस है, और एक हद तक वो भी ठीक है, ज़ाहिर है ऐसा है, स्टूडेंट नहीं आ रहा, फीसिस नहीं आ रही। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक मिस्टेक ये भी है कि उन्होंने ऐसे सिचुएशन में एक नोटिफाई कर दिया जी कि आपको एक फी रिलैक्सेशन है इस पे पेरेंट्स के एंड पे 20%। इसका ये इम्पैक्ट हुआ है कि जो लोग फीसिस दे रहे थे, जो आनी थी रेगुलर, वो भी नहीं आ रही, और उसके अलावा जो जिनकी पेंडिंग थी वो भी नहीं आ रही। तो टीचर्स कम्युनिटी इसमें पिस रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लॉस हो रहा है इसका भी टीचर कम्युनिटी को हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इस मसले को भी एड्रेस करना चाहिए प्रॉपर वे से, प्रॉपर वे आउट से, SOPs के थ्रू, और दोनों फ्री कैंप को, चाहे उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के जो मालिकान हैं और इसी तरह से टीचर कम्युनिटी हैं, इनको बिठा के एक प्रॉपर लाहेमल के तहत, SOPs के तहत, इस सिचुएशन के साथ, इस सिचुएशन के अंदर हमें फैट बैक करने
होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, स्ट्रेटजी नज़र आनी चाहिए। और यहाँ पे एक और एडिशन भी करता चलूँगा, हमारे बच्चों का बड़ा लॉस हो रहा है। इस हवाले से भी अभी तक कोई गवर्नमेंट लेवल पे वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, ना ही उन्होंने कोई अभी तक कोई SOPs, जहाँ पर मार्केट्स खुल रही हैं, मॉल खुल रहे हैं, शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, तो वहाँ पे तालीमी इदारे बंद हैं। क्यों बंद है, इसकी रीज़न भी सामने नहीं आ सर रही। ये भी है कि सर ये जो बच्चे हैं, अब ये बच्चे सारे दिन गलियों में फिरते हैं, सबसे मिलते हैं, बहुत बड़ा थ्रेड है, लेकिन घर में बैठ खाना के तो स्कूल में बहुत नहीं बड़ा थ्रेड है। अगर इस चीज़ को अरेस्ट किया जाए, SOPs को सामने लाया जाए और इस प्रॉपर एक मैकेनिज़्म बनाया जाए, क्योंकि अभी आपके पास जो मई, जून, जुलाई जैसे गुजरा, अगस्त के बाद अगर आपने इस सिचुएशन को कंट्रोल ना किया, आपने सेशन को रीओपन ना किया, तो एक बहुत बड़ा एजुकेशनल क्राइसिस का जो है ना आगाज़ हो जाएगा, जिसका इम्पैक्ट आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर नज़र आएगा। तो जिससे ऑलरेडी मैंने वैसे बताया कि हम लिटरेसी रेट में बहुत पीछे खड़े हैं, दुनिया की भाग दौड़ में पीछे खड़े हुए हैं, तो ये क्राइसिस जो है ये हमसे संभाला नहीं जाएगा। जी, इसके साथ ही मैं अपने टीचर्स की आवाज़ प्रोग्राम में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम को क्लोज़ कर रहा हूं और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।